إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وعنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر بنا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة والقبول. وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وسدد لساني بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah kembali bersama bisa memulai majelis taklim kita setelah hampir 2 bulan lebih kita istirahat, dan di malam ini Allah ringankan langkah kaki, Allah lapangkan hati untuk memulai kembali pembacaan majelis taklim ini. Dan malam ini bertempat di kediaman saudara kita Bapak Tono, yang mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, para sahabat dan juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini, jamaah majelis, semuanya mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan limpahan keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, sehat walafiat insyaallah, panjang umur dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Muzmus Sakinah wa Sukun, penjelasan Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masih seputar bagaimana kita harus
betul-betul di dalam kehidupan ini mengedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sebagai prioritas kita. Beliau mengatakan fashtagil bi rabbik walladhi 'alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masul, dalam engkau menyibukkan dirimu dengan Tuhanmu, walladhi 'alaik, dan di mana hal tersebut adalah dengan cara konsentrasi, fokus kepada sesuatu yang menjadi kewajibanmu fi fardil haqiqah, di dalam kewajiban yang sungguh-sungguh merupakan kewajiban yang kau harus tunaikan, wa syar'il masul, dan juga di dalam menjalankan syariat Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seruan beliau, ya, ajakan beliau kepada kita semuanya adalah bagaimana kita mencoba belajar di dalam hidup ini untuk selalu mengedepankan Allah. Ya, fashtagil bi rabbik. Ya, fashtagil bi rabbik itu paksakan diri untuk menyibukkan hati, ingat kepada Allah, sibuk hanya dengan Allah. Ya. Ada orang yang sudah sampai di level masyghul billah, dia udah hatinya udah penuh dengan Allah. Kalau kita ini masih banyak ruang-ruang yang memang penuh dengan kesibukan duniawi. Ada ruang untuk Allah, tapi porsinya tidak terlalu besar. Ya, tapi ini sudah patut kita syukuri, karena ada di situ cahaya iman, di situ ada cahaya Islam, di situ ada cahaya zikir, di situ sudah ada cahaya sholat, di situ sudah ada cahaya. Kalau bagaimana supaya ruang ini semakin membesar di hati kita, ya. Maka di sini beliau membangun satu pertanyaan, ya, tentang bagaimana kiatnya supaya kita terarah, terbimbing untuk sibuk kepada Allah. Ya. Karena hati ini kalau dia tidak sibuk kepada Allah, maka dia akan sibuk dengan makhluk. Dia akan sibuk dengan dunia. Ya. Nah, yang ketika kesibukan dengan dunia ini muncul, terjadi, inilah yang kemudian pada akhirnya membuat kita terpenjara. Ya. Sudahlah kita di dunia yang sempit, ya. Kemudian hati kita terkunci, tidak bisa melihat dan memahami bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Ya. Sehingga akhirnya yang terjadi, ya, karena pikiran tadi sempit, ya, maka yang difikirkan itu tidak jauh-jauh apa yang masuk ke mulut sampai ke perut, apa yang dipakai, ya, menjadi pakaian kita, apa yang menjadi kendaraan kita, apa yang kemudian menjadi alas kaki kita, apa yang kemudian menjadi tempat tidur kita, tempat tinggal kita, itu saja. Ya. Jadi kita hati ini di penjara, di ruang yang sempit, yang karena hati kita tersebut sudah sudah sibuk dengan urusan dunia tadi, sehingga dia tidak melihat yang lebih besar. Ya, kalau bahasa sering kita dengar di dalam bahasa Indonesia itu seperti katak dalam debur. Ya. Jadi dia mau keluar, nggak bisa, dia lihat apa yang ada di sekitar. Kalau bahasa Al-Quran, ya, kalau kita baca dalam surat Yasin itu, inna ja'alna di a'naqihim aghlal fahiya ilal arqami fahum muqmahun. Inna ja'alna, sesungguhnya kami jadikan fi a'naqihim, di leher mereka aghlalan, belenggu. Ya. Fahiya ilal arqami fahum muqmahun. Ya, belenggu tersebut akhirnya karena dibelenggukan di leher tadi, ya, membuat dibelenggukan seperti ini, terdongak ke atas. Ya.
Waj'alna min baini aydihim saddan, karena semua mendongak ke atas, mereka tidak bisa lagi melihat ke depan pun tidak bisa. Waj'alna min baini aydihim saddan, tidak lagi terlihat apa yang ada di depan, tersekat, terdongak ke atas. Min khalfihim saddan, di belakang mereka nggak bisa lihat, nggak bisa gerak. Jadi cuma ke atas saja, itu saja yang dilihat. Nggak ada bisa lihat apa-apa. Ini ilustrasi orang yang di dalam kehidupannya hatinya sudah sempit, ya, hatinya sibuk dengan urusan dunia yang kecil, urusan dunia yang sangat hina, sehingga pandangan batinnya sudah tidak bisa lagi melanglang menjelajah tempat yang lebih besar. Yang lebih besar banyak. Ya. Tahunya dia hidup di dunia, seumur hidupnya dari semenjak dia kecil, kanak-kanak, ya, remaja, dewasa, sampai 60 tahun, 70 tahun, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, apa yang dijadikan tempat tidur, itu saja. Ya. Padahal dunia ini tidak semata-mata seperti itu. Ya. Memang dia berpindah dari satu usia ke usia, dari satu tempat ke tempat, tapi polanya sama, itu saja. Itu nggak ada perubahan. Ya, pindah sekolah, mungkin dia pindah sekolah, naik pendidikannya, naik, dia dapat harta, naik status sosialnya. Tapi karena hatinya cuma hanya itu saja yang dia pikirkan, dia tidak bisa tembus ke satu hal yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Ya. Sementara orang-orang yang sibuk dengan Allah, kalau dia melihat dunia ini di bawah, ya, maka mereka hanya mentertawakan mereka-mereka yang ditendang ke sana kemari oleh syaitan. Tidak ada mereka tertarik untuk ikut memperebutkan dunia, ikut kemudian menangis karena urusan dunia, karena posisi mereka sudah di atas. Ya. Maka posisi ini menjadi sangat penting. Fashtaghil bi rabbik, harus kita berlatih bahwa jangan sampai situasi ini terus berlanjut sampai kita mati. Nah, kalau kita mati dalam situasi ini, inilah yang kemudian sering kita sampaikan menjadi sesal yang panjang. Ya, kharaju minad dunya walam yadhuqu ala syai' fiha. Dia keluar dari dunia ini tapi belum pernah mencicipi hal yang paling nikmat hidup di dunia. Ya. Kalau dia sempit tadi, cuman itu saja, nggak jauh-jauh, mulai dari kecil, remaja, dewasa, sampai menjelang tua, sampai rasa lidah itu kemampuannya berkurang, cuma taunya yang dia kenal enak mana ada di lidah, enak cuma ada di mulut, ya, sampai di situ saja. Tidak ada lebih dari itu, tidak ada. Dapat kita bayangkan bagaimana nistanya orang yang hidup seperti ini, sementara ya, orang-orang yang masyhur billah levelnya udah lain. Ya, dalam kehidupannya detik demi detiknya, ya, sholat demi sholatnya, Al-Quran demi Al-Quran yang dia baca, semuanya nikmat, lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Di sini sampai dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, ya, di penjelasan sebelumnya itu, beliau mengatakan orang kalau sudah betul-betul menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah tidak lagi minat, ya, sudah tidak lagi tertarik dengan kelezatan duniawi, tidak ada lagi tertarik. Wajar, kenapa? Karena levelnya sudah tidak bisa lagi turun ke bawah. Orang kalau sudah di level di atas, biasa di atas, mau turun ke bawah tidak bisa, ya, tidak akan nyaman. Ya, orang sudah biasa nyaman, biasa enak, tiba-tiba turun derajatnya, nggak bisa. Mau adaptasi lagi susah. Dia sudah biasa nikmat menyebut nama Allah, dia sudah biasa nikmat meletakkan dahi sujud di hadapan Allah, dia biasa sudah nikmat membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, tidak bisa ditawarkan dengan sekedar nikmat makanan, besarnya makanan, tidak bisa. Mau ditawarkan nikmatnya hubungan seksual, udah nggak bisa. Ya, nggak ada ini sama sekali.
Yang masih minat itu yang memang satu kelas, satu level atau yang rendah. Ya. Maka tidak ada lain, kata beliau, harus dilatih. Fastajil bi rabbik, sibukkan dirimu dengan Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita kadang-kadang dididik sadar atau tidak sadar. Ya, ada didikan dari Allah supaya kita ini yang lalai kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, memenuhi hati kita untuk sibuk kepada Allah. Ada musibah, ada tekanan di dalam hidup, ada goncangan, ya, ada kehilangan, ya, jadi shock terapi, dihantam itu ke semuanya. Supaya apa? Supaya kita kembali, ya, ke habitat kita, seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang pecinta Allah, pecinta Nabi Muhammad. Jadi ingat kembali kepada Allah. Maka di situ diajarkan oleh Nabi bagaimana menyikapinya. Tidak ada lain kecuali dengan bersabar, tidak ada lain kecuali dengan bersyukur, tidak ada lain kecuali dengan ingat kepada Allah, dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Atub alaina tauba sili kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah Amin Rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salam Rabbi wa alihi dada tashi sohbi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fatihah. Minum kopi, Pak. Kawan